गुरु महाराज की हाजरन इन्होंने सामने कहना है जी रिपोर्ट आई है एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है, ट्रुथ है, सच्चाई है कि मैनेजमेंट नूं चोरां दे चोर गुरु घर नूं चोरां तो बचाओ इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करके सब ने ड्यूटी दी सिर्फ चैकिंग लई कि वो की कर रहे हैं। साड़ा स्टाफ काम करता है कैमिस्ट शॉप का, वो भी 27 घंटे उत्थे शॉप के अंदर रहा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, सब तो पहले धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्होंने सानू इस अजोके समय इस बीमारी तो बचा के, चल रही बीमारी तो बचा के अपनी गोद का निग मानने वास्ते समा बख्शिया। दासियां लो साहब श्री गुरु ग्रंथ जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उपरंत धन्यवाद भाई साहब भाई अमरजीत सिंह पटियाले वाले का, जिन्होंने दासियां की बेनतियां प्रवान करते हुए स्पैशल तौर पर पंजाब तो चल के हाजरियां भरियां हैं। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आप जी सामने कुछ एक दो बेनतियां करनियां हैं, आप जी सरवण करो। संगत जी, पिछले कुछ समय तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते सरदार तनप्रीत सिंह जी वालों फेसबुक लाइव होके कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कभी 7 लाख का बंदा, कभी 20 लाख का, कभी 21 लाख का। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो नहीं, दवाखाने उत्ते गुरु नानक दवाखाने थे, जिसनों मतलब ठीक करने का एको ही तरीका है कि उनका ऑडिट कराया जाए, जितना पता लगे कि यह काम होया है कि नहीं होया। हुण ऑडिट कराया गया तो इल्जाम लगा जी ये पैसे का बर्बाद की जा रहे हैं, ऑडिट क्यों कराया जा रहा है। हम जब तक ऑडिट नहीं होएगा तब तक पता तो नहीं लगेगा ना कि गलती है या कि गबन होया है या की होया। चलो ऑडिट कराया गया है, संगतां सन्मुख हुन सरदार हरविंदर सिंह सानी जी जो है ऑडिट कमेटी और दवाखाने के मैंबर हैं, उन्होंने जो ऑडिट कराया उस बारे जो रिपोर्ट आई है उसका पूरा वेरवा आप जी सामने रखणगे। आप जी सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जिंदगी पहली बार स्टेज ते गुरु साहब की हजूरी खड़ा। मैं अज तक कभी गुरु घर का स्टेज ते कभी नहीं बोलिया तो ना कभी स्पीच दी है। अज पहली बार एक सच्चाई वास्ते, सच्चाई नूं पेश करने वास्ते मैनू प्रधान साहब ने ऑर्डर किया है कि तुसी जिहड़ी रिपोर्ट है ऑडिट की, जो कि अजकल बहुत चर्चा चल रही है, उहदे बारे कुछ संगत नूं अवगत कराओ। आप सब नूं पता है पिछले 2 महीने तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा लाजपत नगर कृष्णा मार्केट की जी मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने हर तरीके नाल बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के तो कमेटी बारे, कमेटी के सेवकों बारे उन्होंने सब रोज़ फेसबुक ते आके उन्होंने मतलब उन्होंने जी है प्रेस्टीज गुरुद्वारे की भी खराब हो रही है और मैनेजमेंट की भी। साड़ी सिख मर्यादा है नहीं कहती कि असी एक दूसरे की पगड़ी उछालीए और एवं गलतियां कढ़ीए जिन्हों का कोई बेस नहीं है। ये बहुत तकलीफ नाल सानू देखना पैंदा है। 2 महीने तो असी चुप बैठे सी, असी कुछ नहीं सी कह रहे। जो कोई बोल रहे सी साड़ी मैनेजमेंट के खिलाफ, असी क्या अपने आप इनू समझ आ जाएगी, इनू सोच आ जाएगी तो अच्छा होके अपने आप पेश होएगा। मगर वो चीज़ सानू मिली नहीं। अल्टीमेटली सानू जड़ा है स्टॉक ऑडिट और परचेज ऑडिट जड़ा है वो कराया गया कैमिस्ट शॉप। कैमिस्ट शॉप बहुत चर्चा आई है जब दी है खुली है। 16 जुलाई 2020 नूं असी एक कैमिस्ट शॉप का उद्घाटन उन्होंने किया जो रोज़ फेसबुक ते आते हैं। थोड़े दिन उन्होंने कैमिस्ट शॉप चलाई जिहदे सानू काफ़ी मिसटेक्स मिलियां, बड़ियां गलतियां मिलियां। उस तो बाद असी लोगों ने एक कमेटी बनाई डिस्पेंसरी कमेटी, जिदे मैं भी शामिल सा। तो सानू यह कहा गया कि तुसी कमेटी नूं जी कैमिस्ट शॉप है जिदे बारे बहुत ज़्यादा ही मिसयूज़ हो रहा है, इनू तुसी संभालो
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ 24% ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 20% ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 4% ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਹਨ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ WhatsApp ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੋਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਡਿਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਾਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਡਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਡਿਟ। ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਡਿਟ ਔਰ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਅਸੀਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ। ਉਹ 27 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਨੌਨ ਸਟਾਪ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਇਹ ਆਡਿਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁਲਾਇਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੀਪ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 27 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਭਗਤ ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸੀ 24,77,321 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਆ ਉਹ ਸੀ 23,1964 ਰੁਪਏ, 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1964 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1,75,057 ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 24,77,000 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਤੇ 1964 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,75,000, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਪਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ 60-70% ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 70,000 ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ 1,70,000 ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 5300 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 5300 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ। 5300 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, JK ਗੁਲਾਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੇ 8 ਮਤਲਬ 20 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਹ CA ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 3,57,341 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ 3,57,341 ਰੁਪਏ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 91,34,231 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 3,57,341 ਦੀ, ਸੇਲ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 91,34,231 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ 23 ਲੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 23,09,64 ਦਾ। ਅਗਰ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸੇਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਾਏ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,78,854 10,78,854 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5.6% 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ 2 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਪੇਪਰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਮੋਟੀ ਫਿਗਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲੇ। ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਮਗਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲੀਏ। ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਦੇਖ ਲੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਚੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਆਵਿਡ ਕਰਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਟਰਡਮ ਡੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕੀਰਤਨ? ਇਹ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਾਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ 9:30 ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 9:30 ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ 10:30 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਲ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਅਗਮ ਪਾਰੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ 9:30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ।